Please mark your attendance. Then, in our previous class, we are discussed count back to subtract. Okay. In our previous class, we are discussed subtract by crossing out. Then we will going to learn count back to subtract. How to subtract by back to count back. Okay. Using number strips. Okay. Number strip use ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് count back ചെയ്ത് subtract ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അല്ലേ. So page number 107. Okay, 107. Count back to subtract. Subtract 4 from 7 by counting backward. Counting backward with using number strip. Always start at the bigger number. So we are going to subtract a number. So count back starting from the bigger number or from that. The bigger number is 7. So we want to subtract 4 from 7. Okay. Where is your note? Please take your note. Please take your notebook. So, okay, open your note and write there. Listen here once again. We want to subtract 4 from 7. So, we always start from the bigger number. Which is the bigger number from this 4 and 7? Which is the bigger number? Ritudev, which is the bigger number? 4 and 7? 7. Yes, 7 is the bigger number. 7 is the bigger number. So, write 7. 7. Write in your notebook 7. So 7 minus 4. 7 minus 4. 7 minus 4. So we want to subtract 4 from this 7. And how to count backward? Count back to subtract 4 from 7. So no need to draw this number strip in your note. Okay. Number strip note le ipo varakanda. Ipo namukku 7 minus 4 ന്റെ ആൻസർ കിട്ടുമ്പോൾ നോട്ടിലോട്ട് എഴുതാം. So headline ആയിട്ട് count back to subtract എന്ന് കൊടുക്കണേ. Count back to subtract എന്ന് headline കൊടുക്കണം അതിന്. Then 7 minus 4 എന്ന് എഴുതിയല്ലോ. So we want to subtract 4 from this 7 and how to count back. Okay, this is the number strip. This is a number strip and this use ചെയ്തിട്ട് how to subtract 4 from the 7. So always start with the bigger number. So the bigger number is 7 here. Okay, the bigger number is 7 and count back 4 boxes. We want to count back 4 boxes from the 7. Look at here. So count back to 4 boxes. Listen here. Start with the bigger number 7. 7, 6. 1 ആയില്ലേ? 6, 5, 4, then 3. So 4 എണ്ണാണ് അല്ലേ? നമ്മൾ ബാക്ക്വേർഡ് 4 കൗണ്ട് ചെയ്തു. 1, 2, 3, 4. എവിടെ എത്തി നമ്മള്? 3-ലെത്തി അല്ലേ? 3-ലെത്തി. So the answer is 3. That means 7 minus 4 is equal to 3. We count back 4 boxes. നമ്മൾ 4 ബോക്സ് ഇങ്ങനെ എണ്ണി അല്ലേ? 7-ൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. 6, 5, 4, 3. So 3 is the 4th box. Okay. So we subtract 4 from 7. So the answer is 7 minus
4. Okay, 7 minus 4 is equal to 3. Okay, 7 minus 4 is equal to 3. Okay, so this is the answer. How to count backward? So we are start from the bigger number. Priyanka, listen here. We are start from the bigger number. So 7, 6, 5, 4, 3. Okay, do you understand this? How to count backward? മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണ് ബാക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാന്ന്? 7ൽ നിന്ന് 4 ആണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മള്? 4 ബോക്സസ് ഇങ്ങനെ ബാക്ക്വേർഡ് എണ്ണി വരിക, ഇതുപോലെ വരച്ചു വരിക അല്ലെ. എന്നിട്ട് നാലാമത് ഏത് ബോക്സിലാണോ നിൽക്കുന്നത് അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ടു കൗണ്ട് ബാക്ക്വേർഡ്? എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഇത് എന്ന് മനസ്സിലായോ മക്കളെ? മനസ്സിലായോ? യെസ്. സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാം? മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബിഗർ നമ്പറിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, വലിയ നമ്പറിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുക, അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടുക. മുഹമ്മദ് സാദ്, മിസ്സിന്റെ വൈറ്റ് ബോർഡിൽ വരയ്ക്കരുത്. ലിസൺ ലിസൺ. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മള് 7ൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു? 4 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു. ആൻസർ എത്ര കിട്ടി? 3 ആണ്. So write in your note 7 minus 4 is equal to 3 എന്ന് എഴുതുക അല്ലെ. 7 minus 4 is equal to 3. Okay. Then ഇവിടെ കുറെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. Subtract using the number strip. എന്ത് ചെയ്യാ? നമ്പർ സ്ട്രിപ്പ് കൊണ്ട് വീണ്ടും ഈ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മൈനസ് ചെയ്യണം അല്ലെ. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തു 7 minus 4 is equal to 3 എന്ന് ചെയ്തു. Then the next one 6 minus 5 is equal to ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. ലുക്ക് അറ്റ് യുവർ ടെക്സ്റ്റ്. സബ്ട്രാക്ട് യൂസിംഗ് ദ നമ്പർ സ്ട്രിപ്സ് എന്ന് കണ്ടില്ലേ? അതില് ഫസ്റ്റ് വൺ 6 minus 5 അവിടെ നമ്പർ സ്ട്രിപ്പും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എങ്ങനെ ചെയ്യും നമ്മള്? 6 minus 5 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് 6. 6ൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്ത? 6ൽ നിന്ന് എത്ര ബോക്സസ് ആണ് നമ്മൾ ബാക്ക്വേർഡ് വരേണ്ടത്? കാശിനാഥ്, ഹൗ മെനി ബോക്സസ് വി വാണ്ട് ടു കൗണ്ട്? 6 minus 5 ആണ് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. എത്ര ബോക്സ് ആണ് നമ്മൾ അപ്പൊ ബാക്ക്വേർഡ് കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ നേരത്തെ 7 minus 4 ചെയ്തപ്പോ 4 ബോക്സസ് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് 6 minus 5 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര? യെസ്, 5 ബോക്സസ്. We want to count backward 5 boxes. So we are start with 6. See, 5 boxes ആണ്. നമ്മൾ 5ൽ എത്തി. Then into 4. Then again 3. ഇപ്പൊ 3 ബോക്സ് ആയി അല്ലേ? 4 and 5. 5 എന്നുള്ളത് ഏത് ബോക്സിലാണ് നിന്നത്? ആ ബോക്സിൽ ഏത് നമ്പറാ ഉള്ളത്? നമ്മളിപ്പോ കൗണ്ട് ബാക്ക്വേർഡ് ചെയ്തു അല്ലെ. 1 2. ഇനി നമ്മൾ ഇത് എത്ര ബാക്ക്വേർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. 1 2 3 4 5. So 6 minus 5 is equal to which is the answer, Siddharth? 6 minus 5. Siddharth TV, please unmute. Unmute it, Siddharth. Siddharth, can you hear me? Please unmute. Okay then. Amna Fatima, which is the answer, mole? 6 minus 5 is equal to 1. Yes, 1 is the answer. So we want to
1 is the answer. So we are count back 5 boxes. We are starting with the bigger number and count backward and found the answer. So we want to subtract 6 minus 5. So we count back 5 boxes. 1, 2, 3, 4, 5. Then reach number 1. Okay. So 1 is the answer. Okay. Clear? Then next one. 9 minus 7. 9 minus 7. So we want to count back how many boxes? How many boxes, Hessa? Hessa, please unmute. Okay. We want to subtract 9 minus 7. We want to subtract 7 from this 9. And how many boxes we want to count backward? 2. Answer is 2. And how many boxes we want to count backward? Extra box we count backward. 7. 7 boxes. Okay. Okay. 7 boxes. We want to count backward 7 boxes. So listen here. We want to start with 9. Okay. Count backward. We are going to count backward. This is 9. Okay. We are start with this 9. Count backward 7 boxes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. At last we reach to number 2. So 2 is the answer. It is very easy to find out the answer to using number strip. Okay, it is very easy. Okay, how to find the answer? Count backward the number which we want to subtract from the number. So we always start from the bigger number. Okay, we always start from the bigger number and count backward how much you want to subtract from the bigger number. Okay, clear? So the answer is 2. So listen. 9 minus 7 is equal to 2. Okay. 9ൽ നിന്ന് 9ൽ നിന്ന് 7 കുറച്ചാണെങ്കിൽ 2 കിട്ടും അല്ലേ? നമുക്ക് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യും? നമുക്കിപ്പോ 9 minus 7 is equal to 2 കിട്ടി. If the answer is right or wrong, നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫൗണ്ട് ചെയ്യും ആൻസർ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന്? എങ്ങനെയാ ഫൗണ്ട് ചെയ്യാ? നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൻസർ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ നോക്കുക ഇഷാൻ? എങ്ങനെയാണ്? നമുക്കിപ്പോ 9 minus 7 2 കിട്ടി. നമ്മള് എങ്ങനെയാ ചെയ്യാ? 9 minus 7 നമുക്കിപ്പോ 2 കിട്ടിയില്ലേ? ഇനി നമ്മള് ഈ 7 plus 2 9 കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. 7 plus 2 is equal to 9 കിട്ടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ? എല്ലാ നമ്പേഴ്സും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെയാണ്. സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസറിനോട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത നമ്പർ പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബിഗർ നമ്പർ കിട്ടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ, ആക്ച്വൽ നമ്പർ ഏതാണോ അത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്. ഇവിടെ നോക്കാം. 7 minus 4 is equal to 3 നമുക്ക് കിട്ടി. 4 plus 3 is equal to 7 ആണ് വരിക അല്ലേ? 4 plus 3. So we subtract 5 from 6. So 6 minus 5 is equal to we get 1. So 5 plus 1 is equal to 6. So 9 minus 7 is equal to 2. നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി. Aaron, what are you doing there? What are you doing there? എന്താണ്? ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോ
ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കേണ്ടുന്ന മുഴുവൻ മാനേഴ്സും കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക. മനസ്സിലായോ? കേട്ടോ? Never repeat it. Okay. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ? ക്ലാസ്സിൽ കയറണ്ട. മനസ്സിലായോ? Yes, please. Then, so 9 minus 7 is equal to 2. So, we want to 2. 7 plus 2 is equal to 9. അല്ലേ? അങ്ങനെ നമുക്ക് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ? ഓക്കെ. സോ Okay. ബാക്കിയുള്ളത് ഇഷാൻ മോനൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളത് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യില്ലേ? ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ? ഇതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാ? ഇതിൽ എഴുതുക. എന്നിട്ട് ഒരു നമ്പർ സ്ട്രിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യാം? നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ വരക്കാം. ഇതേപോലെ അപ് ടു 10 വരെയുള്ള ഒരു നമ്പർ സ്ട്രിപ്പ് നോട്ട്ബുക്കിൽ വരച്ച് വെക്കുക ജസ്റ്റ്. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ മൈനസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സും അവിടെ എഴുതുക. അതായത് മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? കൗണ്ട് ബാക്ക് ടു സബ്ട്രാക്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നിപ്പോ ചെയ്തുവല്ലോ, അതുപോലെ ഒരു നമ്പർ സ്ട്രിപ്പ്, ഓൺലി വൺ നമ്പർ സ്ട്രിപ്പ് വരക്കുക. 0 to 10. Then subtract using this number strip. അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൗണ്ട് ബാക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ 6 minus 5 is equal to 9 minus 7, 5 minus 1, 4 minus 2, 9 minus 3 എന്നൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് എഴുതാം. ഇതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഓരോരോ നമ്പർ സ്ട്രിപ്പ് നോട്ട്ബുക്കിൽ വരക്കണ്ട. ഈ നമ്പർ സ്ട്രിപ്പ് നോക്കി ആൻസേഴ്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നോട്ടില് ഒരു നമ്പർ സ്ട്രിപ്പ് വരക്കുക. ഈ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യുക. ചെയ്യുമ്പോൾ കൗണ്ട് ബാക്ക് അതിലിങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതേപോലെ ലൈൻ ഒന്നും വരച്ച് ചെയ്യണ്ട. ഓൺലി കൗണ്ട് ബാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആൻസേഴ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് നോട്ടിൽ എഴുതുക. ക്ലിയർ ആയോ മിസ് പറഞ്ഞത്? മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണെന്ന്? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. അതായത് ഓരോന്നിനും നമ്പർ സ്ട്രിപ്പ് വരച്ച് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാവും നിങ്ങൾക്ക്. അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട. ഒരു നമ്പർ സ്ട്രിപ്പ് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വരക്കുക. ഈ ആൻസേഴ്സ് മുഴുവൻ, ഈ പ്രോബ്ലം മുഴുവൻ അതിൽ ചെയ്യുക. ആ സമയത്ത് ഓരോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴും ഫസ്റ്റ് 6 minus 5 ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതെങ്കിൽ 6, 1, 2, 3, 4, 5 എന്നിങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ജസ്റ്റ് വരയ്ക്കണമെന്നില്ല, കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒന്നിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ കുറെ എണ്ണം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബഹളായിരിക്കും അല്ലെ അവിടെ. അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യണ്ട. ഒന്നില് ജസ്റ്റ് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ. അത് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. വളരെ ഈസി അല്ലേ അത്? ദേവേ ഇവിടെ നോക്കണേ. സോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഹൗ മെനി മോർ ഓർ ലെസ്. മോർ ആൻഡ് ലെസ്, മോർ ആൻഡ് ലെസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. സോ ലിസൺ ഹിയർ. Count each collection and pick the one which has more, and we want to find out how many more. Okay, how many more? So here is some pictures, and we want to find out which one is more and how many numbers, how many are more. Okay, ഇത് എന്താണ്? ഒരു സബ്ട്രാക്ഷൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ? സബ്ട്രാക്ഷൻ തന്നെയാണ്, വേറൊരു മെത്തേഡാണ്, വേറൊരു ടൈപ്പിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എങ്ങനെ? ഈച്ച് കളക്ഷൻ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യാം. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ. ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിൽ എന്തുണ്ട്? ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിൽ എന്തുണ്ട്? കുറെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ? ഒരു ആ ഫസ്റ്റ് ബോക്സിലുള്ള റോസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉള്ള പിക്ചർ നോക്കാം. Which one has more and how many more? In this picture, the first picture is 2 roses, only 2 roses, and the next one is 5 roses. And we want to find out which one is more. Which one is more? Which one is bigger number? Always the bigger number is more. അല്ലേ? എപ്പോഴും വലിയ നമ്പർ ആയിരിക്കും അധികം ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? ചെറുതായിരിക്കില്ലല്ലോ കൂടുതൽ, വലുതാണ് അല്ലെ? So the bigger number is more one. So which is more? Avedya. First one is 2 flowers and the second one is 5 flowers. And which is the more? 5. Yes. 5 is more. Then how many are more? കൂടുതൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. എത്ര എണ്ണം അധികം ഉണ്ട്
കൂടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? അധികമുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ? ആദ്യത്തെ അതിൽ നിന്നും എത്ര എണ്ണമാണ് അധികമുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ ഫൗണ്ട് ചെയ്യണം. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫൗണ്ട് ചെയ്യും? 5 മൈനസ് 2 ചെയ്താൽ കിട്ടും അല്ലെ? 2 പ്ലസ് 3 ആണ് 5. അപ്പൊ 5 മൈനസ് 2 ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അല്ലെ? സോ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുക. ഇതും നമുക്ക് എന്താണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആദ്യത്തെ അതിൽ 2 എണ്ണ ഉള്ളത്. ദെൻ സെക്കൻഡ് പിക്ചറിൽ എത്ര എണ്ണം അധികമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ഹൗ മെനി മോർ? ഹൗ മെനി മോർ? ഹൗ മെനി മോർ ഗോഡ്വിൻ? 3. യെസ്, 3 ആണ് അധികമുള്ളത് അല്ലെ ഗോഡ്വിൻ? എങ്ങനെയാണ്? 2, 3, 4, 5. We get 5. 2 പ്ലസ് 3 ചെയ്താൽ നമുക്ക് 5 കിട്ടും അല്ലെ? അപ്പൊ എത്ര എണ്ണ അധികം ഉള്ളത്? 3 ആണ്. എങ്ങനെയാണ്? ആദ്യത്തെ അതില് 2 ഉണ്ട്. അതിനോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എണ്ണി നോക്കാം എപ്പോഴാണ് 5 ആകുന്നത്. 5 ആകുന്നത് വരെ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യാം. 2 ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അല്ലെ? 5 ആരുടെ കയ്യിലുണ്ട്? എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗൗരി നന്ദയുടെ അടുത്ത് 2 ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. പിന്നെ ശ്രീഷ്ണയുടെ അടുത്ത് 5 ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഗൗരി നന്ദയുടെ കയ്യില് എത്ര എണ്ണം കിട്ടിയാലാണ് 5 ആകുക അല്ലെ? ഗൗരി നന്ദയുടെ അടുത്ത് 2 ആണുള്ളത്, ശ്രീഷ്ണയുടെ അടുത്ത് 5 ആണ്. സോ 5 ആകാൻ വേണ്ടി ഗൗരി നന്ദ 5 ആകുന്നത് വരെ നോക്കാം. 2 ഉണ്ട് കയ്യിൽ ഓൾറെഡി. 3, 4, 5. 3 എണ്ണം കൂടെ കിട്ടിയാൽ 5 ആവും അല്ലെ? ഈ 6 ആണ് കിട്ടേണ്ടതെങ്കിലോ കൗണ്ട് ചെയ്യാം 6 ആകുന്നത് വരെ. 2, 3, 4, 5, 6 അല്ലെ? എന്താണ്? അതുപോലെ കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആൻസർ. സോ 5 minus 2 is equal to 3. So in the first picture 3 is more. Okay, 3 ആണ് അധികമുള്ളത് അല്ലെ? Then second one നോക്കാം. കുറെ പെൻസിൽസ് ഉണ്ട് അവിടെ അല്ലെ? കുറെ പെൻസിൽസ്. So count that. In the first picture, please count with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pencils from the first picture. Okay, 6 pencil ആണുള്ളത് അല്ലേ? ആണല്ലോ. Then count the second picture. Second picture of pencil. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Second picture എത്രയുണ്ട്? 8 ഉണ്ട്. So first picture count ചെയ്തിട്ട് അതിന് താഴെയുള്ള സർക്കിളിൽ എന്ത് ചെയ്യാ? റൈറ്റ് ചെയ്യാ 6 പെൻസിൽസ് ആർ ചെയ്യാ. ഓക്കെ, 6 പെൻസിൽ ആണല്ലോ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ആ ബോക്സിൽ എന്ത് ചെയ്ത? 6 എന്ന് എഴുതാം, 6 എന്ന് എഴുതാം. ആരോമലേ എഴുതിയോ ആരോമലേ? Then second boxil 8 pencils ഉണ്ട് അല്ലേ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So we want to subtract. എത്രയാണ് നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഭവിക? We want to subtract 6 from 8 അല്ലേ? And how to write? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക? Always subtract from bigger number. Okay. 8, 8 minus 6. Okay. ബിഗർ നമ്പറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങേണ്ടത് അല്ലെ? ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോ എന്ത്? 6 മൈനസ് 8 എന്ന് എഴുതും അല്ലെ? നമ്മള് അങ്ങനെ എഴുതരുത്. എങ്ങനെ എഴുതുക? ബിഗർ നമ്പറിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക? സ്മോളർ നമ്പർ, ലെസർ നമ്പർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. So we want to subtract 8 minus 6. So write there 8 minus 6. 8ൽ നിന്ന് എത്ര ചെയ്യാം? 6 കുറയ്ക്കാം. അപ്പൊ ധാത്രിയുടെ അടുത്ത് എന്തുണ്ട്? 6 പെൻസിൽസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പിന്നെ ആരാണ്? നമ്മുടെ അവേദിയുടെ അടുത്ത് 8 പെൻസിൽസും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ധാത്രിക്ക് എന്താണ്? 8 പെൻസിൽസ് വേണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ എങ്ങനെ എത്ര എണ്ണം കൂടെ വേണമെന്ന് നമ്മൾ പറയും? 6 ആണ് ധാത്രിയുടെ അടുത്തുള്ളത്. So she want to
8 pencil and count from 6, 7, 8. അല്ലേ 7, 8 ഓൾറെഡി 6 കയ്യിലുണ്ട്. 6, 8 ആകുന്നത് വരെ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുക. 6, 7, 8. അപ്പൊ എന്താണ് 2 എണ്ണം കൂടെ കിട്ടിയാല് അധികമാവും അല്ലെ 8 ആവും. സോ എത്രയാണ് അധികമുള്ളത്? 8 minus 6 is equal to, which is the answer, Drishya? 8 minus 6. 8 minus 2. Yes, 2 is the correct answer. So listen here. Our time is over. So I'm going to wind up now and also do this is your homework. Homework ആയിട്ട് ഇതൊന്ന് ടെക്സ്റ്റിൽ ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് more